بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى إنيان لمن فترن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هونم هنا الجنن الفتر قواتشو أنين ببتشنينة انديام الكنينجيلا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. يا الله سبحانه وتعالى مالك هيوتنم هنا موتن ان انت اللي فتناكو يفترنوا الابتلاء لما فتن كنا انت من سراون يسمر مهونون لينو عند سرا እጅግ ጠርቶ ካልተዋበ አላህ አይቀበለው እጅግ ተውቦ ካልጠራ አላህ አይቀበለው وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. التززوا ميلاد التززنا من يهولاتنا إلا سيكرنجي ليعبدوا الله اللهم ببتشنينة ليعملكوتنا مخلصين ياتروا سيهون له الدين ሃይማኖት የተባለን ጉዳይ በጠቅላላ ለሱ ያጠሩ ሲሆን በብቸኝነት ሊያመልኩት ነው። ለዚህ ነው የተፈጠርነው አይደል? ኢንሻአላሁ ተዓላ የአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፍቃድ ከሆነ የዛሬው ትምህርት የሚሆነው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ እኛን ለምን ፈጠረን? ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله عليه وسلامه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى يا الله سبحانه وتعالى فكادك هنا يزاريو تمرت ميهونو الله سبحانه وتعالى إنيان لمن فترني هنا الله سبحانه وتعالى إنيان لمن فترن عند بوتا لي من إلال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ሰውንም ሆነ ጂንን አልፈጠርኳቸውም እኔን በብቸኝነት እንዲያመልኩኝ እንጂ ይላል። በሌላ ቦታ ደግሞ ምን ይላል? تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. يا الله سبحانه وتعالى مالك هيوتنم هنا موتن ان انت اللي فتناكو يفترنوا الابتلاء لما فتن كنا انت
ማን ስራውን ያሳመረ መሆኑን ላይ ነው ፉደይል ኢብኑ ኢያድ ረሂመሁላህ ምን ይላሉ እቺን አያ ሲፈስሩ አይ አኽለሱሁ ወአስወቡሁ እጅግ የጠራው ነው እጅግ የተዋበው ነው አሉ አንተ የአልይ አባት ሆይ ምንድነው እጅግ የጠራው እጅግ የተዋበው ተብለው ሲጠየቁ እሳቸው ምን አሉ አንድ ስራ እጅግ ጠርቶ ካልተዋበ አላህ አይቀበለው ያዙልኝ አላህ ማይቀበለው ስራ እጅግ ጠርቶ ካልተዋበ አላህ አይቀበለው አላህ ይጠብቀን እጅግ ተውቦ ካልጠራ አላህ አይቀበለው ሁለተኛው ስራ ልዩነቱ ገብቷቸዋል እጅግ ጠርቶ ካልተዋበ አላህ አይቀበለው እጅግ ተውቦ ካልጠራ አላህ አይቀበለው ከባድ እኮ ነው መስፈር ከዛ ምን አለ እጅግ ጠርቶ ማለት አየኩነ ሊላህ ላላህ ብቻ ተብሎ ሊሰራ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة አልታዘዙም ይላል አልታዘዝንም እኛ ሁላችንም ኢላ ሲቀር እንጂ ليعبدوا الله አላህን በብቸኝነት ሊያመልኩት ነው ሙኽሊሲን ያጠሩ ሲሆን له الدين ሃይማኖት የተባለን ጉዳይ በጠቅላላ ለሱ ያጠሩ ሲሆን በብቸኝነት ሊያመልኩት ነው ለዚህም ነው የተፈጠረው አይደል وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني አሁን እቺ ኢባዳ የምትባለው ነገር ምንድነው አንደኛ አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ከሚወደው ያዙልኝ ከንግግርም ይሁን በውስጥ ከሚቋጠር በውጭ የሚሰራም ይሁን በላይ የሚተገበር አላህ የሚወደው ነገር በጠቅላላ አምልኮ ይባላል አንድ ሁለተኛው ደግሞ አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala መልእክተኞቹን በላከበት መንገድ ላይ እነሱ ባሳዩት መንገድ ላይ መሄድ አምልኮ ይባላል ምክንያቱም በየዘመኑ መልኳል አላህ መልእክተኞች ልኳል ያለነዛ መልእክተኞች ያ ሪሳላ አይሟላም አላህን ያያለ በዱንያ ላይ አኺራ ላይ ታያል ኢንሻአላህ ትልቁ የጀነት ኒዕማያ ነው ለኛ የላከው ምን ነው ልክ እንደኛ ወንድ ልጅ የሆኑ ሰዎችን ነው በነዛ መልእክተኞች አማካኝነት እንዴት እንደምንሰግድ እንዴት እንደምናገባ እንዴት እንደምንፈታ አሳይቶናል ነው አይደለም ስለዚህ ይህ መልእክት ይሟላ ዘንድ የትኛው አምልኮ የተባለው አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ለእያንዳንዱ ህዝብ መልእክተኛ ልኮለታል ያ መልእክተኛ ባሳያቸው መንገድ እሱን ማምለክ ግድ ይላቸዋል ወለቀድ በአስና في كل امه رسول ያ መልእክተኛ ምን ያለ ሲሆን ነው ለእያንዳንዱ ህዝብ የተላከው አን አቡዱላህ አላህን በብቸኝነት አምልኩት ወጅተኒቡ ጣጉት ከሱ ውጭ ያሉትን በጠቅላላ ራቋቸው ምን አንደኛ ካላህ ውጭ የሚመለኩ ዓለም ላይ መላእክታን ይመስል መላእክቶች ይመለካሉ አይመለኩ ሰዎች ጨነቅ ይላቸውና ያ ጅብሪል ይሉታል አይሉትም ጅብሪል ግን መልስ መስጠት ይችላል አንድ ላይ በጠቅላላ እንመጣበታለን የሰው ልጆች ሁሉ ምርጥ ማን ናቸው ነብዩና ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይመለካሉ አይመለኩ ይመለካሉ አምልኮ ማለት ምን ማለት ነው አላህ በብቸኝነት ሊጠራ ሊወሳ በሚገባባቸው ጉዳዮች በጠቅላላ ከሱ ውጭ ያሉትን አብረህ ካደረክ ሽርክ ሰርተሃል ነው አይደለም ያ ምትለው ምን ትባላለች ሐርፈ ኒዳ የጥሪ ፊደል ትባላለች ያ ሚለውን ከማን ጋር ብቻ ነው ልናያይዝ የሚገባው በአምልኮ ጉዳይ ላይ ያ አላህ ያ ረህማን ያ ረሂም ያ ገፉር ወሊላሂ الاسماء الحسنى فادعوه بها እንዳለው ባላህ ስምና ባህሪያት እንለምነዋለን ከሱ ውጭ ያሉትንስ ያ ጅብሪል ይሄን አርግልኝ ሲል ሰውየው ምን ሆኗል ባላህ ላይ አጋርቷል ትልቁ በደልም ማለት ባላህ ላይ ማጋራት ነው አሁን ሁለቱን ምሳሌ ያመጣሁበት ነብዩና ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala እሳቸውን ለምን ልኳቸዋል ለጥቁሩ ለነጩም ለጂኑ ለሰውም ልኳቸዋል አይደል ተመልከቱ ደረጃቸው ከዛ ምን አሉት ለጅብሪል አለይሂ ሰላም ያ ጅብሪል ምን ነው እንደበፊቱ ቶሎ አትመጣም ወህይ ይዞላቸው ይመጣ ነበር ዘገየ ሲዘገይ ምን አሉት ያ ጅብሪል ለምንድነው ቶሎ እንደበፊቱ ማትመጣው ጅብሪል አለይሂ ሰላም ምን ብሎ መለሰ وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا يا محمد صلوات ربي عليه وسلامه وما نتنزل إن يكو كالنبت النور دمان من جبريل إلا بأمر ربك جيت أصيفك للنجي
አላህ ካልፈቀደ የ600 ክንፍ ባለቤት የሆነው ጅብሪል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለናፈቁት እንኳን ሊደርስላቸው ነው አይደል? አሊ ረዲየላሁ ዐንሁ ይመለካል አይመለክም? ይመለካል። ያ ሁሴን ብለው የሚያመልኩ ሰዎች አሉ። ያ አብዱል ቃድር ጀይላኒ ብለው የሚያመልኩ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሁሉ ምን እያደረጉ ነው? ከአምልኮ ክፍላቸው ቆርሰው እየሰጡ ነው። ግን ከአላህ ውጭ የሚመለክ በጠቅላላ ምን ማድረግ ይችላል? ምንም አይችልም። ይህንንም የተናገረው በጠቅላላ ማን ነው? አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምን ሲል ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ذلكم الله ربكم له الملك ይሃችሁ ጌታችሁ ማለት አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ንግስና በጠቅላላ እሱ ይሆነች ከሱ ውጭ ያለው በጠቅላላ ጌትነቱ የማን ነው? ከሱ ከአላህ ውጭ ያለው በጠቅላላ ባለቤትነቱ የማን ነው? የማን ነው? ተጠራጠራላችሁ እንዴ? አልহামዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ምስጋና ይገባው። እቺን ስንት ቦታ ላይ ተቀሳት? 5 ቦታ ላይ የምዕራፎች መክፈቻ አደረጋት። አልহামዱሊላሂ ምስጋና ይገባው። ሱረቱል ፋቲሃ ላይ ረበል አለ ጌታ አልዓለሚን ከሱ ውጭ ያሉት በጠቅላላ የመላእክቱ የአርሹ የኩርሲዩ የጂኑ የሰው ባህር ውስጥ ያለው ጨለማ ውስጥ ያለው ምናየው ማናየው የዚህ ሁሉ ባለቤት ማን ነው? ምን አለ? የዚህ ሁሉ ባለቤት እኔ ነኝ። والذين تدعون من دونه ከሱ ውጭ ግን ምትለምኗቸው አለ። እዚህ ጋር አሁን ድንጋይ ዛፍ መላእክት አለ ስለዚህ ኢሳንም ያመለከ ነብዩና ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምንም ያመለከ ሰይፉ ጨንገሬ የሚባል እዚህ ሀገራችን ውስጥ የሚመለክ ጂን አለ። እሱንም ያመለከ ሁሉም ምኖች ናቸው? እዚህ ምሳሌ ውስጥ ይገባሉ። ግልጽ ነው። አባድርን ያመለከ አሊ ጎንደርን ያመለከ የቦረናው ሸህን ያመለከ እኛ ወልይ ለሆኑ ሰዎች ምን እንላለን? አላሁመ እግፊር ለሁ። እኛን ሊረዱን ቢችሉ ኖሮ ለምንድን ነው እኛ ለነሱ ዱዓ የምናደርገው? ሊረዱን ስላልቻሉ በህይወት ያሉ ሰዎች ምን ታዘዙ? ለሞቱ ሰዎች ዱዓ አድርጉ ተባለ። የሞቱት ምን ስለሆነ? ስራቸው ስለተቋረጠ ከዱንያ ተፈራርቀዋል። በቃ ግልጽ ነው። ከሱ ውጭ ያሉት አለ ማ يملكون من قطمير ስለራሱ ተናገረ። ከሱ ውጭ ስላሉት ሲናገር ተምር ተበልቶ ፍሬው ላይ እንዲህ ስታሸው ምን የሚወርድ ነገር አለ ገለባ እሱ የላቸውም ማለት ወርቅ ሚዛን ላይ ወሰዱና መዝኑት ምንም አይመዝንም። እሱን ያልመለከ ልጅ ይሰጣል ሀብት ይሰጣል። አሁን ጥያቄው እኮ ኢማን አይደለም። አሳሳቢው የሚገባው ምን ነበር? ኢማን ነበር አይደል? ኢማንን ማየት እንደምትፈልግ ሰው ሁሉ ያውቃታል። ኢማን የሚፈልግ ሰው ወደ መስጊድ ነው የሚመጣው። ዱንያ የሚፈልግ ሰው ወደ ጠንቋይ ቤት ይሄዳል። የጠመጠመም ያልጠመጠመም ጠንቋይ አለ። ጠንቋይ ቤት የሚሄደው ሰው ምን ፈልጎ ነው? ዱንያ መብላት መጠጣት ነው አይደል? የዚህ ሁሉ ባለቤት ግን ማን ነው? ወስአሉላህ من فضله አላህን ከችሮታው ጠይቁት ይላል። ከዛ ምን አለ? እንተድኡሁ ማለት ብትጠሯቸው لا يسمع دعاءكم يا جبريل ብለን በትልቅ ማይክሮፎን ብንጠራው አይሰማም። ይሰማል እንደ ጅብሪል። ኢሳ ስንተኛ ሰማይ ላይ ነው ያሉት? ሁለተኛ። በህይወት አሉ የሉ? ነብያችን እኮ ሞተዋል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ኢሳ ግን ገና በህይወት አሉ። ያ ኢሳ እያሉ ይጠሯቸዋል። ይሰማሉ? ለምን አይሰሙም? ማስረጃውን የነገረን አላህ ራሱ ነው። ይጠየቃሉ። አንተ ኢሳ ሆይ እኔና እናቴን ከአላህ ውጭ ሁለት አማልክቶች አድርጋችሁ ያዙ ብለሃልን ተብለው ይጠየቃሉ። ይደነግጣሉ። ታውቃላችሁ ግን ይሄ وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي
أن أقول ما ليس لي بحق ገርሟቸው እንደሚመለኩ አያውቁም ግን በህይወቱ ሁለተኛ ሰማይ ላይ ያለ ሱብሃንክ አረጥራቸው ይገባ ይላል እኔ ምን አላልኩም ይላል ኢሳ አለይሂ ሰላም በህይወት ያሉ ገና የሚወርዱት ማለት ነው ይሄ ነው እንግዲህ እውነታው እንተድኡሁም ብትጠሯቸው ካላህ ውጭ ያሉትን በጠቅላላ ላ የስማኡ ዱዓአኩም ጥሪያችሁን አይሰሙት ማለት ኢሳ ካልሰማ ጅብሪል አለይሂ ሰላም ካልሰማ فكيف بعبد القادر جيلاني فكيف بأحمد بدوي አይሰሙም ጭራሽኛ ዱዓ እናደርግላቸዋለን اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على احيائهم والاموات ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم بهيوت سلالنا لموتوا دعاء እናደርጋለን ولو سمعوا على الله كل ነገር ሲዘጋጋት እኮ ነው ለሱ ብቻ ላይ ያመጣው ነው ኢባዳት ولو سمعوا على ቢሰሙም ኖሩ አለ መልስ አይሰጧችሁም ለጥሪያችሁ ደሞ አለ እንደው ሰሙ እንበል ልጅ ነው ቸገራል ልጅ ግን አይሰጡም لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ህይወትን የሚሰጠው ሞትንም የሚያመጣው ማን ነው هو الله رب العالمين وهو على كل شيء قدير ሁሉን ደግሞ በማድረግ ላይ ሁለት ፊደላት ነው ከሱ የሚጠበቁት ካፍ ወኑን ኩን ፈየኩን ويوم القيامه ያለ አሁን ዱንያ ላይ ከስረዋል እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ካላህ ውጭ የሚለምኑ ويوم القيامه አኺራ ላይ ደግሞ يكفرون بشرككم ኢሳ ማላቀም ይላል ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማላቀም ይላሉ ሁሉም ካላህ ውጭ የሚመለክ ያን ቀን ይከዳዳል ነው አይደለም ያን ቀን ነፍሲ ነው የሚባለው ሁለት ጥያቄ ሳይጠየቁ አሉ እግር ማንሳት የለም አሉ ኢብኑ አልቀይም ረሂመሁላህ ماذا كنتم تعبدون ማን ነው ስታመልኩ የነበረው وماذا اجبتم مرسلين ለላኳቸው መልእክተኞች ምን መልስ ይሰጣቸው اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله بموسى زمنس اشهد ان لا اله الا الله ما تقيروا ملك لا اله الا الله كذا በየዘመኑ ያለው መልእክተኛ موسى رسول الله وابراهيم رسول الله ونوح رسول الله እየተባለ ሁሉ መልእክተኝነቱ ይረጋገጥለታል ማለት ነው ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ውስጣቂው ከሆነው ከአላህ በቀር ይህን ማን ይነግርሃል ይላል ስለዚህ መግቢያ ካደረግና ይቀር ተውሂድ ማለት ምን ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊነጠል በሚገቡት ቦታዎች ላይ በጠቅላላ እሱን መነጠል አንደኛ ተውሂድ الربوبية ጌትነቱ ፈጣሪነቱ ሕያው ማድረጉ መግደሉ ይሄን ዩኒቨርስ ማስተናበሩ ይሄ ምን ይባላል ሩቡቢያ ወይንም አፍአሉላህ የአላህ ተግባሮች ይባላል ሁለተኛው ተውሂድ አልኡሉሂያ አምልኮ ክፍል ወይንም አፍአሉል ኢባድ ባሪያዎች የሚሰሩት ስራ የመጀመሪያው ምንድነው አላህ የሚሰራው ተግባሮቹ መፍጠር መግደል ዓለሙን ማስተናበር ይሄን መቆጣጠር ይሄ ማን ስራ ነው ያላህ ስራ ነው የባሪያዎች ስራ ተውሂድ አልኡሉሂያ ይባላል የአምልኮ ተውሂድ ቁል ኢነ ሶላት እቺኮ ምንም መውጫ ይላል ቁል ኢነ ሶላት ስግደቴ ወኑሱኪ እርዴ ወመህያየ ህይወቴ ወመማቲ ሞቴም ሊላሂ ለአላህ ነው ረብ العالمين ለዓለማቱ ጌታ ላ ሸሪከ ለሁ ለሱ ደግሞ አጋር የለው ቢጤ የለው እነዚህ ከፊት የተዘረዘሩት ነገሮች የሚገባቸው አካሎች የሉ وبذلك امرت በዚህ ጉዳይ ላይ ታዝዣለሁ وانا اول مسلمين ምን ነበር መጀመሪያ ኹጥባ የቀራነው አያ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ሙስሊሞናችሁ እንጂ እንዳትሞቱ በተውሂድ ሁሉምናችሁ ለሱ የሰጣችሁ ሆናችሁ እንጂ እንዳትሞቱ በዛ ምክንያት ከተውሂድ ውጭ ከሞታችሁ ልትዋረዱ ነው ልዩነቱ ነው ዱንያ ላይ ልዩነት አለው በአማኝና በካዲ መሃል አለ የለው ካዲዎችን አላህ ሰው አርጎ ከፈጠረ በኋላ ወለቀድ ከረምና በኒ አደም ሚል አለ የለም ቁርአን ላይ የሰው ልጅ አከበርነው አለ የአደም ልጅ ከዛስ ነው ኢነል ሙሽሪኪና ነጀሱና ሙሽሪኮች ነጃሳዎች ናቸው አለ
ኡላኢከ ሁም ሸሩል በርያ መጥፎ የሚባሉት ደግሞ እነሱ ናቸዋል ሙወሂዶቹንስ ኡላኢከ ሁም ኸይሩል በርያ ወናዚአቲ ገርቃ የነዚህ ሰዎች ነፍስ ስትወጣ እየተሰቃዩ ልትወጣ ነው ወናሽጣቲ اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم موت سكار الله رسول صلى الله عليه وسلم وقيل من راك وظن انه الفراق والتفت الساق ቀላልና ትቀራለች ትርጉሙ አልገባንም ከብት ስታርድ እንኳን መጨረሻ ላይ ገመዱን ስትፈታለት ምን ይሆናል ታፋና ታፋውን ያላትመዋል ጨንቆት እኮ እንዴት ብሎ ሩሁ አልወጣ ብሎ والتفت الساق بالساق አላላ ታፋ ከታፋ የሚጋጭበት ቀን አለ ያልሰሩ ሰዎች አልፏል በአላህ ላይ ሲያጋሩ የኖሩ ሰዎች ይሰቃዩታል قال صلى الله عليه وسلم مسلم የሆነ ሰው ልክሩሁ ልትወጣ ስትል الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا عندنا صلاة يسطوال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إله ልክሩሁ ልትወጣ ስትል አማኛ ከጀነት ላይ ጨፍራ መላእክቶች የጀነት ከፈን ይዘው እየገሰገሱ ይመጣሉ አይኑ የሚታየው ቀድር ሟቹ ሰውዬ ጋር በሩቅ ያዩታል አሉ ያዝልኝ መለከል ሞት ጭንቅላቱ አጠገብ መጥቶ ይቀመጣል ያ አየቱሃ النفس الطيبة اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان الله አንቺ የተከበርሽ ያማርሽ ነፍስ ሆይ ተመልከ ያስፈራል እኮ መለከል ሞት በክብር ነው የምትጠየቀው ሩሃን ብትወጣ ያ አየቱሃ النفس الطيبة አንቺ ያማርሽ ነፍስ ሆይ اخرجي ውጪ الى مغفرة من الله ወደ አላህ ምህረት ውጪ ወሪድዋን ወደ እሱ ውዴታ ውጪ ጀነት ላይ ይጠየቃሉ ባሪያዎች አላህ ጀነት ከሚገቡት ያርገን ምን ጎደላችሁ ይባላል ምንም ለማንም ያላረከው ከወንጀላችን ምረህ ጀነት አስገብተን قال سبحانه من ይላል ወሪድዋኑ من الله اكبر ይላል ከዚህ ሁሉ በላጩ ግን የኔ ውዴታ ነው ወሪድዋኑ من الله اكبر ከዚህ ሁሉ በላጩ ትልቁ ማለት የኔን ውዴታ ማግኘት ነው ከዛ መለከል መውት እጁ ላይ ያቆያትም ለነዛ መላእክቶች ይሰጣቸዋል ግስገሳ ወደ ላይ ረቡና ጀለ ወዐላ የት ነው ያለው ከአርሽ በላይ ነው ያለው ግስገሳ ወደሱ በእያንዳንዱ ሰማይ ሰንጥቀው ሲሄዱ የማናት እቺ ያማረች ነፍስ ይባላል አላሁ አክበር የለፋው ግን ልብ በሉ በተውሂድ ላይ አንድ አመትም ልፋ አንድ ቀንም ልፋ በተውሂድ ላይ መሞት ነው የሚፈልገው ወላ ተሙቱነ ኢላ ወአንቱም ሙስሊሙን ሰዓድ ረዲየላሁ ዐንሁ الانصاري ሲሰልም ስንት አመቱ ነበር ሲሞት ስንት አመቱ ነበር ሲሰልም 31 አመቱ አካባቢ ነበር ይባላል ሲሞት 38 39 አካባቢ ነበር ይባላል ስንት አመት በእስልምና ኖረ 6 ወይ 7 አመት እፍኝ ማትሞላ እድሜ ሲሞት ምን ተከሰተ ትልቁ ያላ ፍጡር የሚባለው ምንድነው አርሽ ተንቀጠቀጠለት 70,000 መላእክት ምድር ላይ ተመድቦ የሱን ሬሳ ያዙ ሲጠየቁ ሷሃባዎች ምን ይላሉ ምን ነው ሬሳው ቀለለን አለ ሙስጠፋ ሰለላሁ ረቢ ዐለይሂ ወሰለም አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ መላእክቶችን ወክሏቸው ነው የሱ ሬሳ እንዲሸከሙ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان لك ذي شرط استجاب رضي الله عنهم ورضوا عنه الله ከነሱ ወዷል ቺናት ከባዷ መስፈር ያላህን ውዴታ ማግኘት ስለዚህ ባደላህ ከሽርክ ነቃልን ሊገባል ማለት ነው ሶስተኛው የተውሂድ ክፍል ተውሂድ አልአስማኡ ወሲፋት አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ በስምና በባህሪያቱ መነጠል ለራሱ ያጸደቀውን ስም እኛም ማጽደቅ ግልጽ ነው ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ትልቅ ትምህርት አለበት እዚህ ላይ ያገሬ ሰው ምን ይላል ያላዋቂ ሳሚ ይላል አይደል ليس كمثله شيء አያዋል አለቀም መቁረጥ አይቻልም وهو السميع البصير አምሳያ ቢጤ የለው ولم يكن له كفوا احد ቢጤ አምሳያ የለው وهو السميع البصير سميع ተመልካችም ነው ይሄን ባህሪ ስታጸድቅ
ሳታመሳሰል ግን ማጽደቅ ግዴታ አላመሳሰልም ብለህ ለራሱ ያጸደቀውን ደግሞ ውድቅ ማድረግ አይቻልም ግልጽ ነው አይደል አላህ የሚታወቀው በምኑ ነው በስምና በባህሪያቱ እኮ ነው አላህን ሰዎች ካላወቁት ማለት ነው ይወዱታል ወደው ያመልኩታል ይፈሩታል አይፈሩት ዛሬ ካሜራ አለ ይባላል በየመንግስት ቢሮ ነው አይደል ካሜራ አለ ምትሰሩት እየታየ ነው ይባላል ከዛ ምን ያደርጋል ተጠንቅቀው ይሰራል ይሄ ካሜራ የሚባለው ነገር አው ከፊት ቢቀርጸኝ ከጀርባዬ ምን እየሰራው እንደሆነ ይቀርጻል አሁን እጄን እንደዚህ ያርግ የሆነ ሰው ከኋላ ያለ የሆነ ነገር ብለው ካሜራው አይ 360 ዲግሪ እንኳን አይቀርጽም አላህ ኢነሁ አሊሙን ቢዛቲ ሱዱር ውስጥ ያለውን እኮ ነው የሚተሳሰበ ውስጥ ያለውን እኮ ነው የሚያውቀው ያዕለሙ السر واخفى ስለዚህ ልክ ስምና ባህሪያቱ እየገቡ ሲመጡ ውጭ ሀገር ለንግድ ብትሄድም ማህበረሰቡ ባያቀህም ቤተሰቦች ባያዩህም የትም ቦታ ሆነ ትፈራዋል ግልጽ ነው አይደል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጅ ያለኝ ብሏል እንዴት ብለን አንፈላፈልም እንደመጣ እናሳልፈዋለን ኢማሙ አህመድ እንዳሉት ያላህን ስምና ባህሪያት እንደመጡ አሳልፏቸዋል እንደመጡ እንዳመጣጡ ማራቆትም አይቻልም ማመሳሰልም አይቻልም ውድቅ ማድረግም አይቻልም ትርጉሙን መቀየርም አይቻልም ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ የተውሂድ ክፍሎች ናቸው ما هو السنة سنة ማለት መጀመሪያ ለምንድነው ሱና የምንከተለው ቁርአን የሚባሉ ሰዎች አሉ እኛ ከቁርአን ውጭ አንቀበልም የሚሉ ቁርአንን ቢቀበሉ ኖሮ መጀመሪያውኑ ይሄን አይሉም ነበር ቁርአን አይደል እንዴ من اطاع الرسول فقد اطاع الله ብሎ የመከረ ነው አይደለም من اطاع الرسول መልእክተኛውን የታዘዘ ሰው ማለት አላህን እንደታዘዘ ነው وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ካንደበታቸው አይደለም እሳቸው የሚናገሩት በልብ ወለድ አይደለም እሳቸው የሚናገሩት ካላህ የወረደላቸው ወህይ እንጂ ምን ይላል አላህ ሰላት ከጨረሳችሁ በኋላ ይላል اذكروا الله قياما قوما وقعودا ከሰላት በኋላ ሁላችንም ፍራሽና እንጥፍ እንደ መስጊድ እንዴት ብለ ነው የምትሰራው ይሄ ማን ነው የሚያሳየው لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان አሁን የሚመጡትን ሸርጦች لمن كان يرجو الله واليوم الاخر ከስድስቱ የኢማን ክፍሎች በአንዱ የካደ በሁሉም እንደካደ ነው አይደል hatta ውስጥ ግባና በመልእክተኞች ማመን ከስድስቱ የኢማን ክፍሎች ውስጥ ነው አይደል በአንዱ የካደ መልእክተኛ ማለት ነው በሙሉ መልእክተኛ ክዷል በሙሉ ኢማን ክዷል ማለት لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا برقت بنبياتين صلى الله عليه وسلم ላይ ምርጥ ምሳሌ ተደረገላችሁ لمن كان يرجو الله اللهم መገናኘት ለሚከጅል ሰው واليوم الآخر በመጨረሻውም ቀን የሚያምን ሰው وذكر الله كثيرا اللهم ببذاتم لم يوصصوا بليلة آية من هنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وما آتاكم الرسول ملكتنيا يسطاچون فخذوه يازوت وما نهاكم عنه فانتهوا يكلكلاችሁን ደግሞ ተከልከሉት በቁርጥ ራቁት አንዲት አያ ጨምሬ ሱና ምን ማለት እንደሆነ እገባለሁ ማለት ነው ያቺ አያ ምንድናት ዘመናችን ላይ ላለንበት ችግር ሁሉ ነጃ የምታወጣን ማለት ወኢን ቱጢኡሁ ተህተዱ እናንተ ሞኞች ሆይ ነቃበሉ ወኢን ቱጢኡሁ እኔ የመጀመሪያም የመጨረሻም ምርጥ አድርጌ የላኩትን ሰው ሙሐመድ ابن عبد الله ابن عبد المطلب فصلوات الله عليه وسلامه ابو القاسم ያዘዛችሁን ሁሉ እሺ ብትሉት ትመራላችሁ ትልቁ የሚያስፈልገው ነገር እዚህ ዱንያ ላይ መጥቶ ትልቁ ጸሎት ምንድነው እህዲና ሲራታ መመራት እኮ ወኢን ቱጢኡሁ አለ
እሺ ብትሉት ባዘዛችሁ በጠቅላላ ታህተዱ ትመራላችኋል ትንሽ ሆነ ትልቅ ሆነ የነብያችን ትእዛዝ ሆነ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አታቀልለው ቀለ ትቀራለ እዚህ ምድር ላይ የሳቸውን ትእዛዝ ካነሳ በ25 ዓመት አንቱ ትባላለህ በ70 ዓመት የሳቸውን ትእዛዝ ካልተከተል አንተ ትባላለህ ቅሌት ስለሆነ ማለት ውርደት ነው እሳቸውን አለመከተል ምንድነው ያሉት ለዑመር ኢብኑ ኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ከተውራት አንድ ብጣሽ ወረቀት ይዟይ አሙተሐዊኩነ የብነ الخጣብ አንተ የኸጣብ ልጅ ሆይ ተዋለላለህ ነው ሙሳ በህይወት ኖሮ እኔን ትታችሁ እሱን ብትከተሉት ትጠማላችሁ ሙሳ በህይወት ኖሮ እኔን ትታችሁ አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሱን ብትከተሉት ምን ኡሉል አዝም ምርጥ ከሚባሉት 5 ነብዮች ውስጥ ያለው ማለት ትጠማላችሁ ስለዚህ እሳቸው ከተላኩባት ቀን ጀምሮ በሌሎች መልእክተኞችና በሌሎች መጽሐፎች መውረዳቸውን ብናምንም ከሳቸው ሸሪዓዎች ሌላ ሸሪዓ የለም ወደድክም ጠላህ ዓለም ላለበት ችግር ብቸኛ ከዚህ ጨለማ መውጫ የሳቸው ተቀበለው አትቀበለው እኔ በሳይንስ አላረጋገጥኩም በለማትበት ብቸኛው ዓለም ጨልሞ ይያለ ብርሃን የሆነው አላህ እሳቸውን ሲልክ ነው صلوات ربي عليه وسلامه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا على الأديان الباطلة الذي ودك كونوا أمنتوش بتقلالي يبلا يارجو استاتشو الله كيلا هو الذي الله مالك أرسل يلاكنو رسوله ملك ثانيو ما أبا القاسم من لما أدرك ليظهره على الدين كله ما جرشوانات متاسبسته وكفى بالله خالق السماوات والأرض كمسكر النفس وبك توحيد لي يا فزنات آية لك شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط عبد الله بن عباس يفسر شهد الله عليه ثم وحد نفسه عليه الله نفسه متألفان من بمدرج كسو بكر بعد كمين ملك اندليلة راسه مسكر وجمرة ما نبا يمسكر مالتنا لكن كنور يفتراتشو ملائكوች እነሱን መሰከሩ ቀጠለና ደግሞ መላእክቶች ላይ ብቻ አልቆመም ወኡሉል ኢልም እውቀት የተሰጡት እነማን هم الانبياء ነብያት ናቸው ነብያት በተቀላላ ምን አሉ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 950 ዓመት ህዝቡን የለመነበት ማለት ህዝቦቹ ግን ሲያምፁ ምን አደረጉ جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا الله أكبر وإني كلما دعوتهم كنان لتغفر لهم كل جزء بتقرها شو جزء لتغفر لهم كمرات شو زن ودا أمنة ودا توحيد بتقرها شو قطر جعلوا الله أكبر من يسمى هذا دعوة يارك سلك سيشهم كان تبتاج على من أين السويت ناتشو تلعب 950 ዓመት ያስተማረ ጣታቸውን ጆሮአቸው ውስጥ ከተቱበት ወስተክፈው ثيابهم لبسوا ተሸፈሩ አናይህም واستكبروا استكبارا መጨረሻ ላይ ጠቀማቸው ከባድ የሆነን ውርደት አላህ በዱንያ ላይ ያሳያል የገዛ ልጃቸው ነብይ ከመሆናቸው ማኳያ ያ ቡነይ ይርከብ ማአና ከኛ ጋር ተሳፈራሉ እንቢያና فكان من المغرقين ተራራ እንኳን አላዳነው ያመኑ ሰዎችና ከንስሳት ጥንድ ብቻ ነው ያን ቀን እዛ መርከብ ላይ የወጡት ኢማሙ ማሊክ ምን ይላሉ በዚህ መግቢያ አድርጌ ወደ ሱና ገባለሁ ያ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ማለት አሉ ልክ እንደ ኑህ ዐለይሂ ሰላም ሰፊናና እሷ ላይ የተሳፈረ ብቻ ነጀው ከሷ ያፈገፈገ ይሰምጣል ያን ቀን ከመርከቡ ውጭ የተረፉ ሰዎች አሉ هكذا دين اور سنة صلوات ربي عليه وسلامه የሳቸው ሱና የያዘ ሰው ነጃ ይወጣል ከሳቸው ሱና ውጪ ግን ያለ ነጃ ይወጣል
ለዚህ ማስረጃው ኡመቴ 73 ቦታ ይከፋፈላል አሉ ሁሉም የሳት ነው አሉ አንዱ አስቀራት ማናት ያቺ ሲባሉ እኔና አሉ የኔን ፈለግ የተከተሉ ሱሐባዎቼ መንገድ ላይ ያሉ ሰዎች አሉ እሳቸው ሙሐመዱ ረሱሉላህ ብለው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አረጋግጦላቸዋል አላረጋገጠም አረጋገጠ በመቀጠል ስለ ሱሐባዎቻቸው ደግሞ መጣና ምን አለ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين لنا لن يدموا شرط أسكمتا ساتشو منالو أنينا صحابوش يالالو يساتشو صحابوش بسنتي كفلالو بهولت مهاجرنا أنصار مهاجروش مالت يمكاوشو ناتشو أبو بكر عمر عثمان علي يمساسلو أنصاروش مالت لكن دزاو الله منال والسابقون قدمتوشوال من المهاجرين كمهاجروች والانصار كسدتኞች ተቀባይ ከሆኑታል ከአንሷር ከመዲና ሰዎች ከዛ ዓለም ምጽአት ቀን እስክትቆም ድረስ والذين اتبعوهم ሙሃጂርና አንሷሮችን የተከተሉ ሲቀር ስለዚህ ሁላችንም ሰለፊያን መከተል ግድ ይለናል هم المهاجر والانصار رسول صلى الله عليه وسلم بليل حديث من يالو عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أبو بكر عمر عثمان علي ملسوا بليل حديث من يالو كزمن هلو مرق مالتالو أني يالله باتشو كذا قتلو إنه حديث بسود مفسرو كسوت هلو مرق مالتالو أني يالله باتشو من هم الصحابة كذا والتابعين كذا أتبع التابعين سنذي سنة عندنا سنة قولية رسول صلى الله عليه وسلم بنجر يتناجروتن ينجر سنة سنة فعلية ولتنيوا بتكبر يسروات سنة سوستنيا سنة إقرارية صحابة وشاتشو سيسروا أيتو زم كانوا الله ودوت على مالك ما ينسرع يجبكوا سنة قولية نبياتهم بافاتشو يتناجروت صلى الله عليه وسلم سنة فعلية بتكبر سرطة يسيون سنة إقرارية يارجعت الصحابة وتسيسروا أيتو كنيا بلاي أقراش ما دبلاش لا الله أن ملك ثانية إهين دين من مون دل بس أو قوال أسامروا من ودمو يسيون لا أدلى كذا الله من على برتن سولك كين الدرس كأما درس السوق سيا سوق دين الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا دين المولد شوالي عند ملك ثانية تكبروا من دنو لهزبوتشو كالله يمتقون بتقل الله مستقنا ولا كستبوها لا إنك ميت وإنه لك كان تبفيت اندنبروت اندميموتوت النسو من دميموتوت أنتم تموت الله نو ስለዚህ اليوم اكملت لكم دينكم ዛሬ ሃይማኖታችሁ ሞላውላችኋል واتممت عليكم نعمتي ንዕማ ጸጋዬን ደግሞ ሞላሁላችኋል ወረዲቷል ወደድኩላችሁ ለኩም ለናንተ ኢስላም እስልምና ዲነን ከሃይማኖት በኩላል ኢማሙ ማሊክ ምን ይላሉ ያን ቀን ሃይማኖት ያልነበረ ነገር ዛሬ ሃይማኖት ሊሆን ይችላል ሁላችንም ድሮ ሷሃባዎች በነበሩበት ፍሬም ብንይዝ ኖሮ አሁን እንለያይ ነበር እስቲ ንገሩኝ ድሮ ሷሃባዎች በነበሩበት እዛ ቦታ ላይ ብንቆም ኖሮ ልዩነት ይመጣ ነበር ዛሬ አሁን ዓለም ተለያይቷል አልተለያየም ዘር ውስጥ ስትገባ ራሱ ከአንድ ዘር ሆነው አይኛ እገሌ የምንባለው ጎሳዎች ይሄንን አከባበር እኛ በፈለግነው መንገድ ነው የምናከብረው ሽርክ ተውሂድን አየን ሱናን አየን ሽርክ ማለት ምን ማለት ነው ያላህን መብት አላህ ሊነጠል በሚገባባቸው ጉዳዮች በተቀላላ ካላህ ውጭ ላለ አሳልፎ መስጠት የመጀመሪያው ዱዓ ካላህ ውጭ ያለን የለመነ ማስተዛዘኛ የሚባል የለውም ሁሌ ያፍራል ማስተዛዘኛ ታውቃላችሁ ሎተሪ በዚሁ ልንገራችሁ ቁማር ነው ሙስሊም ሎተሪ አይቆርጥም ሎተሪ ቆርጡና ሰዎች ምን ይላሉ ማስተዛዘኛ ያለው ይላሉ የሎተሪውን ዋጋ ለማግኘት ሽርክ የሰራ ሰው ካላህ ውጭ የለመነ ሰው ማስተዛዘኛ የለውም መልስ የለውም ማለት ትርፍ ልፋት ትርፍ ሌላውን ስራ ሁሉ ማቃጠል አላህን የለመነ ያፍራል ከጥንት ጀምሮ ፈሰሱን ያወርዳል እስከ ዛሬ ድረስ አልተነካበትም ካዝናው
ምን ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ሙስሊም አንድ አማኝ የሆነ ሰው ዝምድናን በመቁረጥ ላይና ወንጀል ልስራ ብሎ ዱዓ እስካላደረገ ድረስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሱን ዱዓ በሶስት መንገድ ይመልስለታል አንደኛ ወዲያው የጠየቀው ነገር መልስ ይሰጠዋል ሁለተኛ በላ የሆነ ቁጣ ካላህ የመጣበት ከነበረ ይሄ የሚያደርገው ዱዓ ያን በላይ መልሰዋል ሶስተኛ ለአኺራ ይከማችለታል በጣም በዛ በጭንቅ ሰዓት ይደርስለታል ማለት ስለዚህ አላህን የለመነ ሰው አጣ ይባላል ምን አጣ የመጣበትን በላ መለሰለት የፈለገው ተሰጠው ከዚህ ሁሉ በላይ ደግሞ የሆነው የትኛው ነው ያ የጭንቅ ቀን ይሄ ነገር ይጠብቀዋል ማለት ነው ሁለተኛ ሙሐባ ካላህ ውጭ ያለን እንደ አላህ አርጎ መውደድ ሽርክ ነው አላህ ለዛቱ ሲባል ይወደዳል ካላህ ውጭ ያሉትስ ለሱ ሲባል ይወደዳሉ ጅብሪልን ለማን ስንል ነው የምንወደው ነብያችንን ለማን ስንል ነው የምንወዳቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢሳን ለማን ስንል ነው የምንወደው ወልዮችን ለማን ስንል ነው የምንወደው ስለዚህ አላህ በብቸኝነት ይወደዳል ከሱ ውጭ ያሉት ለሱ ሲባል ይወደዳሉ ማለት ነው يزاروا تمرك الله باريوش إهين مسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين اللهم ارزقنا اتباع الرسول اللهم ارزقنا اتباع الرسول اللهم ارزقنا اتباع الرسول اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ጥሩ ዕውቀት እንደቀሰማችሁ ተስፋ ያደረግን ይህንን ትምህርት ሳይጨምሩ ሳይቀንሱ በማንኛውም መልኩ ማባዛት ማስተራጨት የተፈቀደ መሆኑን ስንገልጽ በታላቅ ደስታ እርሶም ይህንን ያልደረሳቸው በማዳረስ ከአጅሩ ተቋዳሽ